नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ मे मास 12 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआकुरी अच्छा तेरे वीडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण क्यों जिले वीडियोटी देखुं जनातु। आज प्रथम खबर बदलिला एलपीजी नियम। एलपीजी सब्सिडी पर सरकार बड़ निष्पत्ति। एवं केवल गरीब परिवार को मिल लाभ। फोन को पठा जाउछि अलर्ट। घरोई एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करथिबा लोकंक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसीछि। केंद्र सरकार एलपीजी ग्राहक मानक सब्सिडी पई सेमानकर योग्यता विषय में एसएमएस अलर्ट पठाइबा आरंभ करिसंती। वर्तमान टैक्स रेकर्ड माध्यम रे गैस सब्सिडीर जांच प्रक्रिया को जोरदार करा जायछि। ईरान युद्ध कारण देखा देथिबा हरमुज संकट मध्य सरकार पदक्षेप नहीं। वर्तमान केवल स्वल्प आयकारी परिवार को ही सिलिंडर पर सब्सिडी मिलिबो। एही मेसेज पठाइबार मुख्य उद्देश्य हेउछि जालियाती करी सब्सिडी नेउथिबा लोकंकु रोकिबा एवं केवल प्रकृत हिताधिकारी पाखरे सुविधा पहुंचाइबा। परवर्ती खबर सुना किणतु नहीं, पेट्रोल डीजल व्यवहार कम कर। 24 घंटा भितर प्रधानमंत्री द्वितीय अपील। गत 24 घंटा मध्य द्वितीय थर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को तेल संचय करने को निवेदन करछंती। वडोदरा रे आयोजित एक कार्यक्रम से कहते पश्चिम एशियार चलता संघर्ष गत किछि वर्ष मध्य सबुठारु गंभीर संकट मध्य गोटे। से विश्वास प्रकाश करपरि भारत कोरोना महामारी सफलतार सह बाहरी एवं आगक बढ़ी सेहीपरि यह संकट बाहरी आसिबो। प्रधानमंत्री मोदी कहते भारत को विश्व जोगाण श्रृंखलार एक प्रमुख अंश करने निरंतर कार्य करा जाउछि। से यह कहते जेतेबेले देश युद्ध किंबा बड़ विपर्यर सम्मुखीन होइछि नागरिक माने सरकार आह्वान रे सामना को आसिचंती। वर्तमान समान एकता आवश्यक। आमदानी उपर निर्भरता ह्रास करबा एवं विदेशी मुद्रा व्यवहार करुवा व्यक्तिगत खर्च को एड़ाइबा पई प्रयास करने को लोकंक प्रधानमंत्री निवेदन करिसंती। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे बात्या षष्ठ चिन्हित है लघुचाप क्षेत्र। 48 घंटे आहरी घनीभूत होबार संभावना। सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे बल गोटाउछि लघुचाप क्षेत्र। यह जड़ित घूर्णिबलय समुद्र पतन प्राय 5.8 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यस्त रही। आसंता 48 घंटा मध्य लघुचाप क्षेत्र आहरी घनीभूत हो सदृश लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। बात्यार रूप नेब कि नहीं 13 पर आसीबो सृष्टि चित्र। लघुचाप सृष्टि हेबा परे मौसुमीर अग्रगति पई अनुकूल परिवेश सृष्टि हेबो। राज्य में मे मास मध्य भागरे कालबैशाखी बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल पवन और वर्षा परिणाम बढ़ीपे। उपकूल जिले में समुद्र अशांत रहा सह पवनर गति बढ़ीपे। पुणी असंभाल गुड़गुड़ी अनुभूत हो पारे से कहते। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे उल्लेखनीय प्रदर्शन। ओडिशा को जातीय स्तर में सम्मान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार सफल कार्यान्वयन एवं ग्रामीण संयोग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यदक्षता ओडिशा को केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय पक्षर जातीय स्तर में सम्मानित मध्य प्रदेश सीहोर ठारे मे 10 तारिख आयोजित पीएमजीएसवाई 25 वर्ष पूर्ति उत्सव पालन कार्यक्रम में यह सम्मान प्रदान करा जायतिला। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित यह कार्यक्रम आयोजित होइतिला। परवर्ती खबर मुख्य प्रशासन बड़ सूचना। 9 दिन रत्नभंडार गणति मणति। मे मासरे श्री जगन्नाथ मंदिर रत्नभंडार गणति कार्यक्रम निमंते 9 दिन धार्य करा जायछि। 11 तारिख सोमवार रत्नभंडार गणति मणति करा जायतिला। सेहीपरि 12 तारिख मंगलवार गणति मणति करा जिवो। यह व्यतीत अन्य 7 दिन ही गणति कार्यक्रम करा जिवो। आज श्रीमंदिर प्रशासन बैठक में नियाजितबा निष्पत्ति अनुसार मे मासर 19, 21, 23, 26, 28, 29 और 30 तारिख में गणति हेबो। एने श्रीमंदिर प्रशासन अरविंद पाढ़ी सूचना देइछंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री परामर्शगुड़ी को विफलतार प्रमाण कहले राहुल गांधी। से निजर दायित्व। लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी निकट में कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील को कड़ा समालोचना करिसेंती। जेउथिरे से अमेरिका ईरान युद्ध जोगु सृष्टि होइतिबा विश्व शक्ति संकट मध्य नागरिक माननकु सेमानकर दैनंदिन जीवनशैली रे परिवर्तन आनिबा को अनुरोध करथिले। राहुल गांधी प्रधानमंत्री परामर्शगुड़ी को विफलतार प्रमाण भाव में वर्णना करिसेंती एवं कहते जे यह
ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାର ମୂଳ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା ନ କିଣିବା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବା, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଘରୁ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ କି ଇରାନ? ହରମୁଜରେ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାର କରୁଛି ପ୍ଲାନ୍। ଇରାନ ଏବେ ଉପସାଗର ଦେଇ ଯାଉଥିବା 60ଟି ସମୁଦ୍ରତଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେରିକାର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଇରାନ ତେଲ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ନୀତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଦେଶୀ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବା ଏବଂ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇରାନ ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିସ୍ତାରିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇରାନୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଭବାନୀପାଟଣା ଖରିଆର ରୋଡ୍। ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସେତୁର କରାଯିବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଭବାନୀପାଟଣା ଖରିଆର ରାସ୍ତାକୁ 2 ଲେନ୍ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ସେତୁ ଓ 15ଟି ଛୋଟ ସେତୁର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସେତୁର ମଧ୍ୟ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ହେବ। ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 640 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 91 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଶରେ ହୋଇଛି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ। ସବୁ ମନ୍ଦିରର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅମୃତ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ସୋମନାଥ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ରହିଛି। ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୂର୍ବର ଅଟଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହେବ କି ଲକଡାଉନ ଭଳି ସ୍ଥିତି? ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ ମୋଦି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ମେଟ୍ରୋ ଅଛି ତା'ର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରିକି ବସ୍, ଅଟୋ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆପଣାନ୍ତୁ। କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାର ଥିଲେ ରେଲୱେ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଇଭି ଗାଡ଼ିର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କନଫରେନ୍ସିଂକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। କାଠଗୁଡ଼ିକର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି 3 ରଥ ମହାରଣା ସେବକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଲାଗି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। 3 ରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ ସହ 3 ରଥର ଯୋଜା ଓ ମୁହାଟ ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ରଥର ଭୋଇ ସେବକମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି 12 ରଥଖଳାରେ ରଖି ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଖାରେ ବାନ୍ଧି ଛାଞ୍ଚ ଢାଙ୍କି ସାଇତିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। 11ଟି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଜଳରେ କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ଏବଂ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଜି ସୋମନାଥରେ ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚଳିତ ମାସରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ 13 ମଇରୁ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଆମେରିକା ଚୀନ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଲାଗିବ ତାରବାଡ଼। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାଉ ଭିତରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମନ୍ନାର ଉପସାଗର ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5.8 କିମି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଆଦି 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ନେଇ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ପୁଲିସର ଜୋରଦାର ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଲିସର ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜୋରଦାର ହେଲା ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ବ୍ଲଗିଂ, ଚେକିଂ। ବାଳିଅନ୍ତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ରାତ୍ରିରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ଜୋରଦାର ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ବ୍ଲଗିଂ, ଚେକିଂ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡିଜିପିଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପରେ ତତ୍ପରତା ହୋଇଛି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1,05,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 96,377 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରେନ୍। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନରେ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୂପରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଜୁନ୍ 2024ରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ CUET UG ପରୀକ୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ CUET UG 2024 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ମୋଡ୍ରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। CUET UG ପାଇଁ 1,56,08,866 ପ୍ରାର୍ଥୀକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତରେ ଏବଂ 13 ଦେଶ 14ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2024 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସୋମବାରରୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ନବାନ୍ନରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ। ଅଶୋଧିତ ତେଲ
ଦର 4% ବୃଦ୍ଧି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାର ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି ତେହେରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।